آج ہم خلجی ڈائنیسٹی کا ذکر کریں گے جس نے ہندوستان میں رول کیا۔ ان کے دو بڑے بادشاہ مشہور ہوئے، جلال الدین خلجی اور علاؤ الدین خلجی۔ جلال الدین خلجی جو تھا یہ بلبن خاندان کے غلاموں میں سے تھا، اور اس نے جب بلبن خاندان کمزور ہوا تو اس نے بلبن خاندان کے آخری شہزادے کا قتل کر دیا اور خود حکومت میں آگے بیٹھ گیا۔ خلجیوں کے بارے میں ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ چنگیز کی اولاد تھے جو مسلمان ہوئے، لیکن محمود غزنوی کا والد البتگین سبکتگین اور سبکتگین کے آقا البتگین کے دور میں جو سردار آئے تھے ان میں بھی خلجی امراء شامل تھے، اور یہ تو تاریخ سے ثابت ہے کہ محمود غزنوی اور اس کا والد اور اس کا البتگین جو تھے جن کے وہ غلام تھے، یہ سب چنگیز سے پہلے ہندوستان میں حملہ آور ہوئے تھے۔ تو تاریخی طور پہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ چنگیزی نسل سے نہیں ہے، بلکہ محمد غوری جس نے ہندوستان میں پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد گاڑی تھی اس کے ساتھ آئے تھے۔ تو 70 سال کی عمر میں جب اس کو یہ نیابت ملی، قیادت ملی، تو وہ رونے لگا۔ جب وہ دہلی میں بادشاہ کے محل میں پہنچا تو اپنے آقا غیاث الدین بلبن کو یاد کر کے رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں اس جگہ کیسے بیٹھ سکتا ہوں اور جہاں پہ میرے آقا بیٹھتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ جہاں بانی کا طریقہ یہی ہے، یہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے، اب آپ بادشاہ ہیں، اب آپ اس محل میں رہیں گے۔ لیکن اس کو اہل دہلی پر بھروسہ نہ تھا، اس نے دہلی سے کچھ دور اپنا جائے مستقر بنایا، پھر آہستہ آہستہ دہلی میں منتقل ہوا جب اس کو اطمینان ہو گیا۔ مزاج کا سادہ تھا، کہاں تو یہ لڑائیوں میں مصروف رہا، اس کی ساری عمر جو گزری منگولوں ساتھ مقابلے میں اپنے آقا ساتھ بلبن کے ساتھ گزری، اور اس نے بڑی بہادری سے منگولوں کا راستہ روکا۔ لیکن حکومت ملنے کے بعد اس کی کائے پلٹ گئی تھی، اب وہ قتل مقاتلہ کو برا سمجھنے لگا تھا۔ مثال کے طور پہ ملک چھجو غیاث الدین بلبن کا ایک بھتیجا تھا، اور وہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتا تھا اور خلجیوں کو غاصب۔ اس نے بغاوت کر دی تھی۔ جب وہ اپنے 4-5 امراء کے ساتھ گرفتار ہوا تو اس کے گلے میں توق تھا، اس نے ان کو توق کو نکلوایا، عزت سے بیٹھایا، ان کو حمام میں نہلائے دھلائے، خلعت پہنائے، پھر جام کی شراب پہ رکھے اور کہنے لگا تم لوگوں نے امراء کے ساتھ خاندانی لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے، اپنے ملازموں سے کہنے لگا۔ پھر یہ خط لکھا اور حاکم ملتان کو خط لکھا کہ یہ آ رہے ہیں، ان کو اچھے مکان میں رکھو اور ملک چھجو کو اور ان کے خاطر تیاری کرو، جو کچھ یہ چاہتے ہیں ان کو مہیا کرو۔ جلال الدین خلجی کے امیروں نے اس بات کا برا منایا، انہوں نے کہا حضور ایسا نہیں ہوتا، یہ باغی ہیں، اگر یہ بغاوت میں کامیاب ہو جاتے تو اس وقت خلجی خاندان کا اور خلجی خاندان کے ہمزدوں کا یہ تو تہس نہس کر دیتے، اور آپ ان کو اتنی عزت دے رہے ہیں۔ اس نے کہا بھائی، رونے لگا بادشاہ، میں مسلمان ہوں اور اب میں نے ساری عمر اسلام کے دشمنوں کے خلاف لڑائی کی ہے، لیکن ابھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں خام خواہ کشت خون کروں۔ انہی دنوں منگولوں کا ایک بڑا لشکر آیا، 10 تمن آئے، ہر تمن میں 10,000 فوج تھے ہندوستان میں چڑھائی کے لیے۔ تو جلال الدین خلجی نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، مغلوں کو شکست دی، منگولوں کو شکست دی اور ان کو قید کیا،
چنگیز خان کا ایک نواسا بھی اس میں شامل تھا، الغو خان، وہ مسلمان ہو گیا تو یہیں بس گیا اپنے ساتھیوں سمیت۔ بادشاہ نے اپنی ایک بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دی، الغو خان کے ساتھ، اور انہوں نے منگول پورا یا مغل پورا کے نام سے بستی دہلی کے پاس بسا لی۔ ہندوستانی لوگ منگولوں کو مغل کہتے تھے۔ تو اس کی نرمی دیکھتے ہوئے کیا ہو گیا، پورے ملک میں چوری ڈکیتی بڑھ گئی، دن دہاڑے ریزنی ہو رہی۔ جب اس کو بادشاہ کی سپاہی گرفتار کر کے ریزنوں کو سزا کے لیے آتے تھے تو ان کو پیر و مرشد اور علماء کی طرح نصیحت کرتا تھا کہ چوری اور ڈکیتی، ریزنی کتنا بڑا گناہ ہے، تو ان کو تلقین کرتا کہ آئندہ نہ کرنا، توبہ کرا کے چھوڑ دیتا۔ اس سے چوروں اور ڈاکوؤں کے اور حوصلے بڑھ گئے۔ ادھر بادشاہ کے امراء بھی سخت ناراض تھے اس پالیسی سے۔ وہ کہتے تھے کہ حکومت کے لیے نرمی اور سختی دونوں میں توازن ہونا چاہیے، اگر ایک میں بھی ڈھیل دی گئی تو حکومت نہیں چل سکے گی۔ لیکن بادشاہ پہ اس بات کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ اسی دنوں ایران سے ایک فقیر سیدی مولائی، وہ مولائی ہندوستان میں آئے۔ سب سے پہلے تو وہ پاک پتن میں حضرت شیخ بابا فرید الدین گن شکر کے پاس گئے، ان کی صحبت میں رہے، تو اور انہوں نے ارادہ ظاہر کیا وہ دہلی جا کر پیغام حق پہنچائیں۔ تو بابا گن شکر نے انہیں نصیحت کی کہ تم دہلی تو جا رہے ہو، لیکن دیکھنا میں تمہیں منع نہیں کرتا، لیکن تمہیں یہ اس بات سے منع کرتا ہوں کہ امراء کو اور بادشاہوں سے دور رہنا، کیونکہ ان کے نزدیک رہنے سے ہلاکت ہوتی ہے۔ یہ پلہ باندھا۔ اب سیدی مولائی جب دہلی پہنچے، انہوں نے ایک بڑی عالیشان خانقاہ تعمیر کرائی، مریدوں کو بنانا شروع کر دیا، لنگر زبردست کھول دیا، انواع اقسام کے کھانے لنگر میں چلتے تھے، دور دور سے لوگ آنے لگے، جس میں بادشاہ کے رشتہ دار بھی تھے، امراء بھی تھے، وہ بھی آنے لگے۔ امراؤں کو کہتے تھے کہ جاؤ مٹکے کے نیچے سے جو چیز ہے وہ تم لے لو، جاؤ اس برتن کے نیچے جو چیز ہے وہ تم لے لو، جاؤ اس درخت کے نیچے جو کچھ ہے تم لے لو۔ تو وہاں جا کے وہ دیکھتے تھے چاندی اور سونا اور سکے ہوتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے، وہ بے دھڑک ہزاروں روپے دے دیتے۔ لوگ حیران تھے کہ ان کے پاس اتنی آمدنی کیا ہے۔ دہلی کے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ان کے پاس شاید کیما گری ہے اور یہ سونا بنانا جانتے ہیں۔ ایک قاضی صاحب تھے، قاضی کاشانی دہلی کے، وہ ذرا فتنہ انگیز طبیعت کا مالک تھا۔ وہ کئی دن سیدی مولائی کے خانقاہ میں آ جاتا اور رہتا۔ اسی طرح بلبن خاندان جو پہلے حکمران خاندان تھا، اس کے امراء کی زمینیں اور جائیداد چھین کے خلجیوں میں بانٹ دی گئی تھی۔ اب وہ فاقہ مست تھے، وہ بھی آگے خانقاہ میں رہنے لگے، کیونکہ خانقاہ میں ہر ایک کو مفت کھانا پینا ملتا تھا۔ تو وہ قاضی کاشانی نے آ کے ان سے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا درجہ دے رکھا ہے، اور بادشاہ جلال الدین خلجی یہ سٹھیا گیا ہے، غیر اسلامی کام کرتا ہے، ڈاکوؤں کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس قسم کے اس سے تو اسلام کی بدنامی ہوتی ہے، اس طرح تو کیا گزر اوقات ہوگی۔ تو مسلسل تبلیغ سے سیدی مولائی اس کے آگے اور خفیہ طور پہ 3-4 لوگوں نے مل کر مرید بنانا شروع کر دیا، اور مرید بنانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کو منصب اور خطابات بھی دینا شروع کر دیے۔ اس طرح درویشوں کے ہوتے ہیں، کسی کو پیر، کسی کو قلندر، کسی کو اس قسم کی ابدال، اس قسم کی جو مختلف ڈیزگنیشن ہوتے دینے شروع کر دیے، اور ایک مقررہ تاریخ پہ طے کیا گیا کہ بادشاہ کو قتل کر دیا جائے گا اور عنان حکومت سیدی مولائی اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ ایک مرید نے جا کے بادشاہ کو یہ راز فاش کر دیا،
बादशाह ने इन सबको दरबार में बुलाया, उनसे पूछा, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हमने ऐसे नहीं कोई सोचा था। तो इसने कहा कि जंगल में आग लगाई जाए, बहुत बड़ा अलाव तैयार किया जाए, वहां अपना खैमा भी नस्ब कराया, और कैदियों से कहा, जिसमें सैयदी मौलाई, काजी काशानी और दो कोतवाल भी थे जिनके जिम्मे था कि वो बादशाह को कत्ल करेंगे, इन सबको बुला के, और वो मुरीद जिनके नाम साजिश में लिए गए थे, उनसे कहा गया कि ये अलाव है। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इस आग में से गुजरो, क्योंकि आग सच्चों को नहीं खाती है। इसी इस्लाम में इसको कुछ ख्याल आया, उसने कहा उलमा को बुलाओ। उलमा आए, उसने पूछा कि ये क्या मेरा ये फैसला सही है कि ये आग में से गुजर के अपने बेगुनाह होने का सबूत दें। उलमा ने अर्ज किया, हुजूर, आग का काम है जलाना, उसने झूठे को भी जलाया है और सच्चे को भी जलाएगी। आग की ये फितरत है। तो शरअ इस्लाम तो ऐसा नहीं कहता है। तो वो अपने इस इरादे से बाज ला के आग में जलाकर उनको टेस्ट किया जाए। दोनों कोतवालों को, जिनके जिम्मे था कि जलालुद्दीन खिलजी को कत्ल किया जाएगा, उनको तो कत्ल करा दिया, और सैयदी मौलाई को लेकर दरबार में बादशाह आ गया। यहाँ उसने फ़कीर फुकरा की जमात बुलाई, उससे कहा कि देखो, ये फ़कीर है, बुजुर्ग है, आपकी तरह ये भी बुजुर्ग है, और इसने मेरे लिए ये स्कीम बनाई थी कि मुझे कत्ल करके खुद हुक्मरानी बैठेंगे। क्या ऐसा जायज़ है? क्या मैं मजलूम बादशाह नहीं हूँ? उनमें से एक मुरीद उठा, फ़कीर उठा, उसके हाथ में अस्त्रा भी था, दूसरे हाथ में खंजर था। उसने पे दर पे हमला करके अधुआ कर दिया। सैयदी मौलाई चिल्लाया, उसने कहा कि बादशाह, तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, ये अजियत क्यों दे के मेरी जिंदगी को खराब करते हो? तो छोटा शहजादा अलग खान ने इशारा कर दिया महावत को, उसने मस्त हाथी को इसके ऊपर छोड़ दिया, जिसने कुचल के सैयदी मौलाई को खत्म कर दिया। कहते हैं, बल्कि मौरिख ने लिखा है, उस रात वो दिल्ली में था, जबरदस्त काली आंधी आई, सियाह आसमान हो गया, दिल्ली घुप अंधेरे में डूब गया। वली अहद बड़ा शहजादा उसी रात बीमार हुआ और सेहतियाब ना हो सका, और इंतकाल कर गया, सेहतियाब ना हुआ। इधर इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी सास और बीवी की बदसलूकी से तंग आकर दूर दराज रहता था। वो कड़ा मौजूदा इलाहाबाद में था, तो उसने वो चाहता था कि वहीं दूर दूर रहे, क्योंकि इसने एक और शादी कर ली थी। इसकी बीवी चूंकि शहजादी थी, इसकी बेइज्जती करती रहती थी, वो इसको कमतर समझती थी। हालांकि ये भतीजा भी था जलालुद्दीन का। तो इसने एक और औरत, माह नूर के नाम से एक औरत थी, उससे शादी कर ली थी, और ये बात इसको खलती थी, इसकी बीवी को, जिसकी वजह से इसकी सास भी अपनी बेटी का साथ देती थी और इसके खिलाफ जलालुद्दीन को भड़काती रहती थी। अलाउद्दीन दिल्ली से दूर रहना चाहता था। उसने खत लिख के इजाज़त चाही कि यहाँ के आसपास के हिंदू राजाओं के पास बहुत दौलत है, अगर मुझे इजाज़त दी जाए तो कुछ लश्कर मैं तैयार करूं, कुछ पुराने लश्कर कुछ नए लश्कर से भर्ती करके, और इन हिंदू राजाओं को अपना मती करूं। बादशाह ने इजाज़त दे दी। हालांकि उमराए दरबार ने मुखालफत की। उमराए दरबार ने कहा, आप ये जो महम की इजाज़त दे रहे हैं, इसके पास जो पैसा आ जाएगा, दौलत आ जाएगा, नए सिपाही रिक्रूट कर लेगा, तो हो सकता है कि वो हमसे लड़ने के लिए आ जाए, तो आप ऐसा ना करें। जलालुद्दीन कहता था, नहीं, वो मेरा भतीजा है, मैंने उसको बचपन से पाला है, मुझे आज तक उसके कपड़ों में खुशबू आती है, जब छोटा था और मेरे गोद में होता था। क्या आप ऐसी बातें न करें। वो अपने उमराए दरबार को मना कर देता था। इधर अलाउद्दीन ने क्या किया, आगे बढ़कर जो
देवगिरी या दौलताबाद बाद में कहलाया, वहां पे हमला करके राजा रामदेव को की फौज को शिकस्त फाड़ दे दी। राजा रामदेव के पास उस वक्त फौज कम भी थी, सिर्फ 3000 थे, और वो खिलजियों की जंगी हिकमत अमली को न समझ सके। उनकी तलवार और तीर से खौफजदा होकर ये राजपूत राजे सिपाही भाग गए। उसने किले पे कब्जा कर लिया, और रामदेव ने उसके साथ कहा कि ठीक है आप कब्जा कर लें। लेकिन जब ये कब्जा करके और दौलत लेके निकल रहा था, रामदेव का लड़का जो था वो रास्ता रोक के खड़ा हो गया। उसने कहा कि नहीं, मुझे बाप के इस फैसले से इनकार है, ये दौलत जाने नहीं दिया है कि। तो बहरहाल अलाउद्दीन खिलजी ने उसको भी उसके साथ लड़ाई की, वो मारा गया। लेकिन उसने राजा रामदेव से कहा कि वो जाए, दिल्ली दरबार में जाए, और वहां से बादशाह उसके साथ अच्छा सलूक करेगा। अब इसने बेशुमार दौलत जमा कर ली और बादशाह को पैगाम भेजा कि ये मेरे पास इतने दौलत है, ये आपको खिदमत में वहीं पेश कर दूं या आप यहाँ आके इसका मुलाहजा करेंगे। अलाउद्दीन का एक भाई अलमास बेग दिल्ली में था, उसकी भी शादी बादशाह की दूसरी बेटी से हुई थी। वो और अलाउद्दीन दोनों मिली भगत करके उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को यकीन दिला दिया कि अलाउद्दीन खुलूस से कह रहा है कि आप आके दौलत का मुलाहजा कर लें, तो आपको जाना चाहिए। उमरा ने कहा कि आपको हरगिज उधर जाना न चाहिए, कि उसकी नीयत क्या हमें क्या पता है। लेकिन ये न माना, 500 सवार लेके रवाना हो गया, और किश्तियों के जरिए जब पहुंचा वहां पे तो इसने शिकायत भी की कि देखो इस बुढ़ापे में इसने मुझे इस सफर कराया है, खुद नहीं आया। इधर अलमास बेग जो था बादशाह के साथ था, उस बराबर उसको कहता रहा कि जनाब वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है, वो कह रहा है कि अगर आप ना आए तो वो खुदकशी कर लेगा। नहीं नहीं, उसको खुदकशी नहीं करना चाहिए, खुदकशी हराम है। तो मुकर्रर जगह पे उसने अलमास पे इसके से तय कर रखा था अपने भाई से, जो बादशाह का दामाद भी था, कि तुम इसको अलग करके इसके साथियों को बेहथियार हथियार के बगैर कर देना और फलानी जगह पे आ जाना। तो इसके साथ जो उमरा थे उन्होंने इनकार किया कि हम क्यों अपने खंजर उतारें, खुद औलाद की फौज तो सारी आरास्ता है हथियारों से। तो अलमास बेग ने कहा जनाब वो अलाउद्दीन शो करना चाहता है कि वो उसकी फौज के पास इतना है, लेकिन ये तो उसका दिल टूट जाएगा अगर मुसल्ला लोग जाएंगे। तो जलालुद्दीन ने कहा कि ठीक है तुम लोग अपने हथियार उतार दो, और लो मैं अपना हथियार देता हूँ। खुद अपना तलवार पकड़ा दी, अलमास बेग लेकर आगे बढ़ा, उधर से अलाउद्दीन आ गया। अलाउद्दीन ने आके कदम बोसी की और इशारा कर दिया। पहले से तय एक सिपाही ने जलालुद्दीन खिलजी के चेहरे पे तलवार को वार किया। वो भागा, वो खुदा तुझे समझे अलाउद्दीन, तूने ख्याल न किया अपने चचा का। वो भागा, दूसरा आगे बढ़ा और उसने तलवार से उसको गिराकर तलवार से गर्दन काट दी। अलाउद्दीन ने हुक्म दिया कि चचा का सर, जलालुद्दीन खिलजी का सर नेज़े पे लगा के आसपास के शहरों में इसकी नुमाइश की जाए। और इस तरह एक सादा लोग बादशाह अपने भतीजे के हाथों कत्ल हुआ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया।